JavaScript ని బేస్ చేసుకొని డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో టుడే విల్ సీ అబౌట్ ది కాన్సెప్ట్స్ రిలేటెడ్ టు what is JavaScript, why we are using JavaScript with HTML or client side, and when to use server side, who developed this JavaScript and currently who are maintaining these things, and what are the advantages and benefits we have this with this JavaScript technology. We'll discuss everything about the today's session. Okay, first we'll see about able to see my screen, everyone clearly able to see my Yes, screen. sir. Okay. Today you need to understand about a thing related to, first of all, what is JavaScript. If anyone asks you a question related to what do you mean by JavaScript, so actually HTML is a markup language used to design different type of web pages. We have an idea. Similarly, what is JavaScript? Actually, JavaScript is an open source. JavaScript is an open source, cross platform, open source, cross platform language that supports different type of programming approaches. JavaScript is a open source and a cross-platform language that supports different type of programming techniques. Like it supports functional programming language. It supports some other programming language related to imperative, and it supports the structural oriented programming, and mostly it supported the object oriented programming. Object oriented programming. These are the different type of programming approaches that may support JavaScript. JavaScript not a functional oriented programming language. JavaScript not a object oriented programming language. JavaScript supports different programming techniques. Okay. JavaScript is an open source cross platform. Anyone have an idea about cross platform? Cross platform means that should be run on any type of operating system. You may run on Windows, Mac, Linux, any other operating system that will run on any operating system, and that will run on any browser also. మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేస్తున్నారో రన్ చేయడానికి, ఏ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కన్సిడర్ చేయదు. ఎనీ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ బేస్ చేసుకుని కంటెంట్స్ ని అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ వి డెవలప్డ్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ మోస్ట్లీ ఫాలోస్ ది ఫంక్షనల్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్. సో జావాస్క్రిప్ట్ మొత్తం కూడా మనకి ఫంక్షన్స్ ఫార్మేట్ లోనే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ ఇంపరేటివ్ స్ట్రక్చరల్, మనం రాసిన కంటెంట్ ఒక ప్రాపర్ మీనింగ్ అండ్ లైన్ బై లైన్ కంటెంట్స్ ని వెరిఫై చేయడం, ఈ థింగ్స్ అన్ని కూడా మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో చూస్తారు. అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ సమ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ని అయితే సపోర్ట్ చేయదు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. వాట్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్? JavaScript is an open source cross-platform language that supports different type of programming approaches. Main thing is that we use the concepts related to functional oriented. Mostly మనం JavaScript లో functional oriented concepts ఎక్కువ డిస్కస్ చేద్దాం. And next you need to know about JavaScript is lightweight. So JavaScript is lightweight, interpreted or compiled, interpreted or just in time and compiled. JavaScript is a lightweight, interpreted or just in time compiled programming language. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మోస్ట్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టెక్నిక్ బేస్ చేసుకుని కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి. బట్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని, సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని సమ్ టైమ్స్ ఆ పర్టికులర్ కోడ్ ని ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గా వర్క్ చేపిస్తుంది, సమ్ టైమ్స్ పర్టికులర్ కోడ్ ని కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గా యూజ్ అవుతుంది. సో మోస్ట్లీ ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్ ని ఫాలో అవుతాయి. So you need to know about the what do you mean by interpreted and what do you mean by compiled programming. So because JavaScript is a programming, ఇప్పటి వరకు మనం HTML లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ చూసామా? HTML or CSS or Bootstrap, we seen any errors or not? No, sir. No, sir. ప్రాసెస్, ఎందుకంటే మనం HTML ఎక్కడ కూడా ఫంక్షన్స్ చూడలేదు, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ చూడలేదు, వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్, ఆపరేటర్స్ ఇవేం చూడలేదు. బట్ ప్రోగ్రామింగ్ లో మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ మనం ఎర్రర్స్ ని ఫేస్ చేస్తాం. మనం ఎర్రర్ ని ఫేస్ చేయడం అనేది ఏ విధంగా ఫేస్ చేస్తుంది జావా స్క్రిప్ట్ అనేది అంటే, సమ్ టైమ్స్ ఆ పర్టికులర్ కోడ్ ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసుకుంటుంది, సమ్ టైమ్ కంపైలేషన్ చేస్తుంది. సో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, కంపైలేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది తెలియక ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే మీకు తెలియడం కోసం, సపోజ్ మనం లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ బిల్డ్ చేస్తుంటాము. సపోజ్ మీరు ఒక జావా స్క్రిప్ట్ లో ఒక 20 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ క్రియేట్ చేశారు. సపోజ్ యువర్ రైటింగ్ ఏ కోడ్ రిలేటెడ్ టు ఒక 20 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మీరు బిల్డ్ చేస్తే, సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎర్రర్ ఇన్ 15th లైన్. మనకి ఒక ఎర్రర్ అనేది పర్టికులర్ గా ఈ లైన్ లో ఎర్రర్ ఉంది అనుకుంటే, సో మనం రాసిన 20 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని జావా స్క్రిప్ట్ సమ్ టైమ్స్ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని ఇంటర్ప్రిటెడ్ చేస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ కంపైల్ చేస్తుంది.
ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎలా జరుగుతుంది పర్టికులర్ 20 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లో, కంపైలేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, సో ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఇంటర్ప్రిటెడ్ నాట్ ఓన్లీ జావా స్క్రిప్టే కాదు, ఏ పర్టికులర్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అయినా సరే కోడ్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏ లైన్ లో ఎర్రర్ ఉందని చెప్తుంది ఇంటర్ప్రిటర్. ఇన్ విచ్ లైన్ ఇట్ విల్ టెల్స్ ది ఎర్రర్, ఇట్ విల్ టెల్స్ ది ఎర్రర్ ఇన్ 15th లైన్ లో ఎర్రర్ ఉందని చూపిస్తుంది. 15 లైన్ లో ఎర్రర్ ఉందని చెప్పి ఎర్రర్ మీకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ హౌ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వీ హ్యావ్, హౌ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రిమైనింగ్ వీ హ్యావ్, 5 more లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వీ హ్యావ్. మీరు ఇంటర్ప్రిటెడ్ గా చేస్తే జావా స్క్రిప్ట్ కనుక ఆ 15th లైన్ ఎర్రర్ చూపించి నెక్స్ట్ వచ్చే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఏం చేస్తుంది, లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఏ లైన్ లో అయితే ఎర్రర్ ఉందో ఆ ఎర్రర్ ని మీకు డిస్ప్లే చేసి రిమైనింగ్ లైన్స్, ఎర్రర్ లేని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఏం చేస్తుంది, డెఫినెట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అదే మీరు కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ గా తీసుకుంటే, ఇప్పుడు 15th లైన్ ఎర్రర్ ఉంటే 15th లైన్ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చి 15th లైన్ లో ఉన్న ఎర్రర్ ని మీకు చూపించి అక్కడికి ప్రోగ్రామింగ్ ని టర్మినేట్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లో ఎర్రర్ ఉన్నా లేదైనా సరే, ఎర్రర్ లేకున్నా సరే, ఆ పర్టికులర్ కోడ్ ని అయితే కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయో అక్కడికి ఆ కోడ్ ని ఏం చేసేస్తాయి, టర్మినేట్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అండ్ కంపైలర్. ఓకేనా. సో ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ కి చాలా రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకుంటుంది. అండ్ మనకి ఏ లైన్ లో ఎర్రర్ ఉందో ఆ లైన్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ని మనకు చూపించి నెక్స్ట్ వచ్చే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అదే కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అయితే ఏ లైన్ లో అయితే ఎర్రర్ ఉందో ఆ ఎర్రర్ ని మీకు డిస్ప్లే చేసి రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని డెఫినెట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు, టర్మినేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఆల్ ది టైమ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ గా చెప్పలేము. జావా స్క్రిప్ట్ అనేది లైట్ వెయిట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. దాంట్లో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ ఏ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గా వర్క్ అవుతుంది, కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గా వర్క్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ లెవెల్. ఓకే. సో ఇప్పుడు వెన్ విల్ ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ ఏ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, when will it works as a compiled programming language? javascript is interpreted, javascript is interpreted when it is used with browsers. మనం జావా స్క్రిప్ట్ ని ఏ లెవెల్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, కోడ్ ని ఇంటర్ప్రిటెడ్ గా వర్క్ అవ్వాలి అంటే, జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ when it is used with browsers, and an interpreter is responsible, an interpreter is responsible for లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో మీకు లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కావాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ అయినా సరే ఏ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ని ఫాలో అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఇంటర్ప్రిటెడ్ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఇంటర్ప్రిటెడ్ అని చెప్తున్నాను, అది ఎప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్ లో వర్క్ అవుతుంది ఇంటర్ప్రిటెడ్ గా, వెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ బ్రౌజర్స్ తో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ని ఇంటర్ప్రిటెడ్ గా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ వెన్ విల్ ఇట్ వర్క్ యాజ్ ఎ కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ కంపైల్డ్ when it is used with server side or database. javascript is compiled when it is used with server side language లో గానీ or else databases తో గానీ interactions లో యూజ్ అయితే javascript అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, javascript should work as a, tell me, javascript is compiled when it is used with servers తో మీరు హ్యాండిల్ చేసిన డేటాబేస్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ లో మీరు యూజ్ చేసినా సరే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే వర్క్ అవుతుంది. అండ్ మీరు ఏ పర్టికులర్ బ్రౌజర్స్ తీసుకున్నా ఫ్రీక్వెంట్లీగా మీకు ఒక కంపైలర్ అనేది ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ మనం కోడ్ ని ఏ బ్రౌజర్ ని బేస్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది క్రోమ్ బ్రౌజర్, రైట్. సో మోస్ట్లీ మనం తీసుకునే బ్రౌజర్ లో V8 ఇంజిన్ అనే ఒక కంపైలర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, మీరు ఎటువంటి ఇంటర్ప్రిటెడ్ గానీ కంపైలర్ గానీ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్బిల్ట్ గానే మీకు V8 ఇంజిన్ అనే బ్రౌజర్ లో ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటుంది కంపైలర్, దాని బేస్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రిటెడ్ బ్రౌజర్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది, కంపైలర్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది, ఒకసారి ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫర్ దట్, సో హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ఎవ్రీబడి, లైక్ లాగిన్ పేజెస్ ఐడియా ఉందా మీ అందరికి? ఎవ్రీవన్, లాగిన్ పేజెస్. మీరు లాగిన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం అవ్వాలి, టెల్ మీ. ఫస్ట్ టైం యూ నీడ్ టు రిజిస్టర్. సో మనం రిజిస్టర్ అయినప్పుడు మనం డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసి ఏం చేస్తాం, లాస్ట్ లో సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే మన డీటెయిల్స్ మొత్తం మనం ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేయించుకుంటారో వాళ్ళ రిలేటెడ్ డేటాబేస్ కి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతాయి, సర్వర్ లో ఉన్న డేటాబేస్ కి స్టోర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు రిజిస్టర్డ్ అయిన పర్సన్స్ మాత్రమే లాగిన్ అవ్వచ్చా, ఏ పర్సన్ అయినా లాగిన్ అవుతుంటారా? డెఫినెట్లీ ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో పర్సన్ వాళ్ళకి మాత్రమే లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి. నువ్వు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, నువ్వు రిజిస్టర్ కాలేదు, డైరెక్ట్ గా లాగిన్ నుంచి వెళ్దామంటే సో నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు. సో ఇప్పుడు అలాంటి సిచువేషన్ లో జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెక్ చేద్దాం. సో జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఇంటర్ప్రిటెడ్ గా వెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ బ్రౌజర్ సైడ్, క్లయింట్ సైడ్ యూజ్ చేస్తే అది మనకి బ్రౌజర్ లెవెల్ అయితే ఇంటర్ప్రిటెడ్ గా వర్క్ అవుతుంది, అదే సర్వర్ లెవెల్ అయితే కంపైలర్ గా వర్క్ అవుతుంది. చెక్ దట్. సపోజ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డిజైన్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ here this assume this as a login page, assume this content as a
లాగిన్ పేజ్. మీరు జీమెయిల్ లాగిన్ చూస్తే మీకు ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి? వాట్ ఫీల్డ్స్ యూ విల్ సీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది జీమెయిల్ లాగిన్ ఫీల్డ్? ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్, ఎంటర్ ఈమెయిల్, ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పి 2 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఎంటర్ ఈమెయిల్ ఆర్ మొబైల్ నెంబర్ కూడా తీసుకోవచ్చు జనరలీ. సపోజ్ నేను ఓన్లీ ఈమెయిల్ తో కంటిన్యూ అవుతున్నాను, నాట్ ఎన్స్. సో ఐమ్ యూజింగ్ ఎంటర్ ఈమెయిల్ అండ్ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. అండ్ ఐ క్రియేటెడ్ అనదర్ ఫీల్డ్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? ఎంటర్ ఈమెయిల్, ఎంటర్ పాస్వర్డ్. ఎట్ లాస్ట్ వాట్ వి గివ్ బటన్ నేమ్ యాజ్, వి విల్ గివ్ దిస్ బటన్ నేమ్ యాజ్ లాగిన్. లాగిన్ అని ఇస్తాం. ఇప్పుడు యూజర్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఆర్ పాస్వర్డ్, ఈ లాగిన్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, ఈ ఎంటైర్ లాగిన్ ఫీల్డ్ ని యూజర్ ఏ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ బేస్ చేసుకొని రిప్రజెంట్ చేస్తారు? ఈ పర్టికులర్ పేజ్ మొత్తాన్ని ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తాం మనం? అప్లికేషన్ ఉంటే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తాం, లేదంటే అప్లికేషన్ లేకపోతే మనం ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తాం ఈ పర్టికులర్ బ్రౌజర్. పేజ్ ని? ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తామా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక బ్రౌజర్. ఇప్పుడు ఇది ఒక బ్రౌజర్ లో నాకు ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్? దట్ ఈస్ ఏ జీమెయిల్ లాగిన్ పేజ్ అని ఒక టెక్స్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. జీమెయిల్ లాగిన్ పేజ్, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఆ జీమెయిల్ లాగిన్ పేజ్ ని డెఫినెట్లీ నేను బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేస్తాను, బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అప్లికేషన్ డైరెక్ట్లీ. సో నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ ఈమెయిల్ దగ్గర సమ్ డేటా ఇస్తాను, పాస్వర్డ్ దగ్గర సమ్ డేటా ఇస్తాను. ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలా, లేదంటే మనం రిజిస్టర్ అయిన డీటెయిల్స్ లో ఈమెయిల్ ఒకటి మ్యాచ్ అయ్యి పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఇచ్చినా లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్ బాక్స్ కి వెళ్తామా? రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలి. సో మనం ఏమవ్వాలి, డెఫినెట్లీ ఈమెయిల్ కి పాస్వర్డ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, పాస్వర్డ్ కి ఈమెయిల్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. రెండు మ్యాచ్ అయ్యి నువ్వు ఒక యాక్షన్ ఇవ్వాలి. యాక్షన్ ఎప్పుడు ఇస్తావు? ఈ 2 ఫీల్డ్స్ లో డేటా ఎంటర్ చేసి ఈ లాగిన్ అనే బటన్ ని మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడైనా యాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు యాక్షన్ జరగాలంటే మీకు ప్రీవియస్లీ బూట్ స్ట్రాప్ లో ఒక మెథడ్ ఉంది, టాగిల్ మెథడ్. హ్యావ్ అన్ ఐడియా? డేటా బిఎస్ టాగిల్ అనే మెథడ్, అది మీరు బూట్ స్ట్రాప్ లెవెల్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. బట్ జావా స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారంటే ఆ పర్టికులర్ పేజ్ కి ఈవెంట్స్ అనే ఒక కంటెంట్ ని మనం పర్ఫార్మ్ చేయించాల్సి ఉంటుంది. బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు యాక్షన్ జరగడం కోసం వీ హ్యావ్ ఎన్ ఈవెంట్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ కాల్డ్ ఆన్ క్లిక్. ఆన్ క్లిక్ అనే ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అయ్యి మనకి ఫామ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న డేటా, పాస్వర్డ్ డేటాని గెట్ చేసి ఫామ్ కి ఇస్తే ఫామ్ ఏం చేస్తుంది, సర్వర్ లో ఉన్న డేటాబేస్ డీటెయిల్స్ తో మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది. ఎవ్రీ అప్లికేషన్ కి బ్యాక్ ఎండ్ డెఫినెట్లీ ఏముంటుంది, మీరు ఏ అప్లికేషన్ కామన్ గా తీసుకున్నా ఫర్ దట్ అప్లికేషన్ బ్యాక్ ఎండ్ కామన్లీ వీ హ్యావ్ వాట్ వీ హ్యావ్ కామన్లీ ఏముంటుందో, ఎవ్రీ అప్లికేషన్ కి బ్యాక్ ఎండ్ దేర్ ఈస్ ఏ వాట్, ఎవ్రీ అప్లికేషన్ మీరు కామన్ గా తీసుకుంటే అప్లికేషన్ బ్యాక్ సర్వర్. ఎండ్ ఏముంటుంది, సర్వర్ ఉంటుంది. మీరు ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా సరే అప్లికేషన్ బ్యాక్ ఎండ్ ఏముంటుంది, సర్వర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ లో ఏముంటాయి మనకి, ఇన్ దిస్ సర్వర్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్. మనకి సర్వర్ లో ఏముంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఏరియాస్. వాట్ ఈస్ డేటాబేసెస్? డేటాబేసెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్టోరేజ్ ఏరియాస్. సో మనం రిజిస్టర్ అయినప్పుడు డేటా ఉంటుంది కదా, ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఈ సర్వర్ లో ఉన్న పర్టికులర్ ఎలకేట్ చేసిన డేటాబేస్ కి వచ్చి స్టోర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనం వన్స్ లాగిన్ పేజ్ కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఏం చేస్తాను, సమ్ డేటాను ఎంటర్ చేస్తాను ఈమెయిల్ లో. సంథింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎంటర్ సమ్ డీటెయిల్స్ విచ్ రిలేటెడ్ టు john@gmail.com అని ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేశాను. అలానే పాస్వర్డ్ లో కూడా సమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయొచ్చు కదా నేను, నా పాస్వర్డ్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ సంథింగ్ john@123 అనే పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ రెండు కూడా ఏ డీటెయిల్స్ తో మ్యాచ్ అవ్వాలి, వన్స్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయినప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్, ఆ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలా, ఎన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చినా లాగిన్ అవుతామా? లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఏమవ్వాలి, మీరు రిజిస్టర్ అయినప్పుడు ఏదైతే డేటా ఇస్తారో ఆ డేటా ఇచ్చి లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి, ఈ ఇచ్చిన ఈమెయిల్ ఐడికి ఈ పాస్వర్డ్ రెండు వెరిఫై అవుతుందా, మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి ఈ పర్టికులర్ లాగిన్ పేజ్ వెరిఫై చేయాలి. అప్పుడు లాగిన్ పేజ్ ఏం చేస్తుంది, మీరు ఎప్పుడైతే ఈ లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తారు కదా, ఈ లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఆ యాక్షన్ యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది కదా, దట్ విల్ గోస్ టు సర్వర్. ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మీరు ఒక రిక్వెస్ట్ ని పంపిస్తున్నారు. ఆ రిక్వెస్ట్ ఏమని పంపిస్తున్నాను, నేను ఒక రిక్వెస్ట్, నేను ఇచ్చిన ఈ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని చెప్పి ఒక రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నాను. ఎవరికి ఇస్తున్నాను ఆ రిక్వెస్ట్ ని, నేను సర్వర్ కి ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ సర్వర్ కి ఇన్సైడ్ ఏముంటాయి, మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. మీరు ఈ లాగిన్ పేజ్ కి, ఈ జీమెయిల్ అనే అకౌంట్ కి, ఈ జీమెయిల్ అనే అప్లికేషన్ కి ఒక డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తారు సెపరేట్ గా. ఇప్పుడు ఆ డేటాబేస్ వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది, మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్, ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి మ్యాచ్ అవుతుందా చెక్ చేస్తుంది. మ్యాచ్ అయిందనుకో డేటాబేస్ ఏం చేస్తుంది, రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ఆ రెస్పాన్స్ డైరెక్ట్ గా పేజ్ కి ఇవ్వదు, ఎవరికి ఇస్తుంది రెస్పాన్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్వర్ కి ఇస్తుంది. ఆ సర్వర్ రెస్పాన్స్ తీసుకొచ్చి మనకి ఒక యూజర్ కి ఏమి ఇస్తుందంటే, మీరు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ కరెక్ట్ అనుకోండి, మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. హ్యావ్ అన్ ఐడియా, మీరు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ మనకు ఒక రెస్పాన్స్ వచ్చింది అనుకోండి ప్రాపర్ గా. సో అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్స్. మీరు ఒక రిక్వెస్ట్ ఇచ్చారు, ఆ రిక్వెస్ట్ రిలేటెడ్ రెస్పాన్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. అది సక్సెస్ ఓ ఫెయిల్ ఏదో ఒకటి జనరేట్ చేస్తుంది. సక్సెస్ రెస్పాన్స్ అయితే మనం ఏ పేజ్ కి వెళ్తాం జనరలీ, వి విల్ గో టు ఇన్బాక్స్ పేజ్. ఏనా టెల్ మీ, మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ రెండు కరెక్ట్ అయినాయి అనుకోండి, ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ రెస్పాన్స్ అనేది ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది మీకు,
లాగిన్ క్లిక్ చేయగానే మీరు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ రైట్ అయితే జీమెయిల్ ఎక్కడికి వెళ్తారు? ఇన్బాక్స్ పేజ్ కి వెళ్తారు, ఇంకేమైనా అదర్ పేజ్ కి వెళ్తారా? ఇన్బాక్స్ పేజ్ కి ఇన్బాక్స్ పోయి పేజ్. అది సక్సెస్ రెస్పాన్స్ అయితే. ఫెయిల్ రెస్పాన్స్ అయ్యారు అనుకోండి, మీకు ఒక మెసేజ్ చూపిస్తుంది. ఆ మెసేజ్ ఏమని వస్తుందంటే, ఇక్కడ మనకి లాగిన్ పేజ్ లోనే వస్తుంది ఆ మెసేజ్. ఏమని? ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్, ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ ఆర్ పాస్వర్డ్. ఏదో ఈమెయిల్ ఐడియో పాస్వర్డ్ ఏదో ఒకటి ఇన్వాలిడ్ ఉందని చెప్పి వస్తుంది. అంతేనా? ఎర్రర్ అంటే నీకు రెస్పాన్సెస్ 2 ఫార్మాట్స్ వస్తుంది. సక్సెస్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది, ఫెయిల్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వచ్చే రెస్పాన్స్ నీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సక్సెస్ గానీ ఫెయిల్ గానీ. దిస్ రెస్పాన్స్ మే కమింగ్ ఫ్రమ్ వేర్? ఈ రెస్పాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సర్వర్స్. విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సర్వర్. విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సర్వర్ నుంచి మీకు గెట్ అవుతుంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇది మనకి ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఈ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ని ఫాలో అవడం కోసం జావా స్క్రిప్ట్ మనకి కోడ్ ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి, మ్యాచ్ చేసుకోవాలి, సర్వర్ కి తీసుకెళ్లి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని కాల్ చేస్తాం. ఈ సిచ్యువేషన్ ఏమంటాం మనం? కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని కాల్ చేస్తారు. దాన్నే షార్ట్ కట్స్ లో people they will call with a name called JIT. What is the name? They call with a name called JIT. JIT means just in time అంటారు. సో ఇప్పుడు సర్వర్ లో మనకి కోడ్ అంటే ఎవ్రీ టైం ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన డీటెయిల్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ గా చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఏమవ్వాలి? సర్వర్ లో ఉన్న డేటాబేస్ వెళ్ళి వెరిఫై చేసుకుంటూ రావాలి. సో అక్కడ కంపైలేషన్ ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ లో మిస్టేక్ ఉంటే ఈమెయిల్ రాంగ్ ఉన్నా పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఉన్నా మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. సో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఎర్రర్ వస్తే అక్కడికి మనకి స్టాప్ అయిపోతుంది కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు సర్వర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఈ సిచ్యువేషన్ లో యూజ్ అవుతే ఎలా వర్క్ అవుతుంది? కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ గా వర్క్ అవుతుంది. జావా స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడు మనకి ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గా వర్క్ అవుతుంది? జావా స్క్రిప్ట్ when will it work as a interpreted programming? లైన్ బై లైన్. When it is used with browsers. When it is used with browsers. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ నువ్వు ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తావు? బ్రౌజర్ లోనే కదా. ఇప్పుడు నేను ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది. ఈమెయిల్ ఐడిలో నాకు కామన్ గా ఉండాల్సిన ఫీల్డ్ ఏంటి? జనరలీ ఈమెయిల్ ఐడిలో @gmail. ఎట్ ద నెట్ అయినా ఈ ఎట్ ద నెట్, సపోజ్ ఎట్ ద నెట్ ఒకటి, సపోజ్ ఈ డాట్ ఒకటి, అంతేనా? ఎట్ ద నెట్ ఈ డాట్ అయినా మనకి స్పెషల్ థింగ్స్ ఉండాల్సినవి ఇంకేమైనా ఉంటాయా మెయిల్ ఐడిలో? జీమెయిల్ కూడా ఉంటుంది. gmail.com ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. బట్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏమి ఉండాలి? ఆల్ఫాబెట్స్ జాన్ జీమెయిల్ కామన్ ఇస్తాం. బట్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కన్ఫర్మ్ గా ఉండాల్సిన స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏమని తెలుసు మీకు? మెయిల్ ఐడిలో ఎట్ ద నెట్ డాట్. ఎట్ ద నెట్ డాట్ కాకుండా ఇంకేమైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోగలరా మీ మెయిల్ ఐడిలో? ఎనీ అదర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్? డాలర్ గానీ, ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ గానీ, హ్యాస్ట్రిక్ గానీ, ఆంపర్సెంట్ గానీ మ్యాచ్ చేసుకోగలరా? That is nothing possible because every mail ID, either it is a user mail ID or a official mail ID, can consist of @ symbol definitely and can consist of dot symbol, dot also. These are the special characters. ఇప్పుడు యూజర్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఈ @ ఎంటర్ చేయలేదు, డాట్ ఎంటర్ చేయలేదు. సపోజ్ @ ఎంటర్ చేయలేదు యూజర్స్. ఇప్పుడు నేను @ ఎంటర్ చేయకుండా సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే ఏం చూపించాలి యూజర్ కి? టెల్ మీ. @ ఎంటర్ చేయకుండా ఇన్వాలిడ్ సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే ఈమెయిల్స్. ఏమని చూపించాలి? ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ అని చూపించాలి. ఇప్పుడు యూజర్ @ ఎంటర్ చేశారా లేదా అని ఎవ్రీ టైం నేను సర్వర్ కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోను. ఎవ్రీ టైం నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోను? సర్వర్ కి వెళ్ళి చెక్ చేయను. ఈ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మన బ్రౌజర్ కి వెళ్తుంది. అంటే వాలిడేషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? సర్వర్ కి వెళ్లకుండానే. అది ఇన్వాలిడా వ్యాలిడ్ అనేది మీ బ్రౌజరే వెరిఫై చేసేస్తుంది. మీ బ్రౌజరే వెరిఫై చేసి నీకు ఒక మెసేజ్ ఇస్తే అది వాలిడేషన్ అంతా కూడా మనకి బ్రౌజర్ లెవెల్లోనే జరిగిపోయింది. ఎటువంటి సర్వర్ తో మనం కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సర్వర్ నుంచి మనకి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ రాలేదు. మన బ్రౌజరే మనకి చెక్ చేసి వాలిడేషన్ ఇస్తుంది. ఇలా మనకి బ్రౌజర్ లెవెల్లోనే వాలిడేషన్ జరిగితే అప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ఏమని కాల్ చేసుకోవచ్చు మనం? వి కాల్ విత్ నేమ్ కాల్డ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో దీన్నే మనం వి కాల్ విత్ నేమ్ కాల్డ్ ఇన్ షార్ట్ కట్ పీపుల్ కాల్ విత్ నేమ్ కాల్డ్ AOT. AOT means ahead of time. What is AOT? AOT means ahead of time. ఇలా మీరు ఎనీ వేస్ లో కాల్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ మొత్తాన్ని మనం ఇంటర్ప్రిటెడ్ గానే యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనకి ఎటువంటి సర్వర్ తో కనెక్షన్ లేదు. బికాస్ మనం బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాదు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ లెవెల్. జావా స్క్రిప్ట్ ని ఫ్రంట్ ఎండ్ లెవెల్ యూజ్ చేస్తారు, బ్యాక్ ఎండ్ లెవెల్ యూజ్ చేస్తారు. బట్ రిమెంబర్డ్ సర్వర్ సైడ్ ఈ వాలిడేషన్స్ చేయడం కోసం మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చాలా ఉన్నాయి. జావా, సి, పైథాన్, PHP, Node.js, ASP.NET, Perl, ఇలా డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ అన్ని కూడా మనకి సర్వర్ తో హ్యాండిల్ చేయడానికి. బట్ బ్రౌజర్ టైప్ ఆఫ్ వాలిడేషన్స్ చేయడానికి మనకున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటో దట్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్. సో అందుకని చెప్పి జావా స్క్రిప్ట్ ని పాపులర్ గా క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అని కాల్ చేస్తారు. బట్ జావా స్క్రిప్ట్ మీరు యూజ్ చేస్తే సర్వర్ లెవెల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ రేర్ అకేషన్స్ లో యూజ్ అవుతుంది. మోస్ట్లీ మనకి బ్యాక్ ఎండ్ చాలా ప్రోగ్రామింగ్స్ ఉన్నాయి సర్వర్ తో హ్యాండిల్ చేయడం కోసం. మోస్ట్లీ అందుకే బ్యాక్ ఎండ్ మనం జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్కువ చూడరు మీరు. ఫ్రంట్ ఎండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. బట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లెవెలే కాదు, బ్యాక్ ఎండ్ లెవెల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, కంపైలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది.
ఎస్ సార్. సో ఇలా మీకు బ్యాక్ ఎండ్ మీరు చేసే వర్క్ అనేది ఫంక్షనాలిటీ బ్యాక్ ఎండ్ ఎంత ఉంటుంది. మనం లాగిన్ పేజెస్ జావా స్క్రిప్ట్ లోనే ఉంటాయి, బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీలోనే ఉంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇప్పుడు మనం జావా స్క్రిప్ట్ లో చెప్పుకుంటే డేటాబేస్ తో కనెక్షన్ ఏమైనా ఉంటుంది. ఇప్పుడు లాగిన్ పేజెస్ మనమే కొన్ని యూజర్ డీటెయిల్స్ తీసుకుని మనమే మ్యాచ్ చేసుకుంటాం. అదే సర్వర్ లెవెల్లో అనుకోండి, మనం ప్రోగ్రామింగ్ బ్యాక్ ఎండ్ PHP అయితే PHP, పైథాన్ అయితే పైథాన్, ఆ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసుకుని డేటాబేస్ లో సమ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఆ డీటెయిల్స్ తో మనం లాగిన్ పేజెస్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ గా ఎలా ఉంటుంది, సర్వర్ లెవెల్ గా కంపైలర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది క్లియరా? షల్ ఐ రిమూవ్ దిస్ ఆల్ ద డ్రాయింగ్స్? ఎస్ సార్. Clear? All of you? Anyone have any doubts related to these points? Clear? సార్ జస్ట్ మినిట్స్ ఒక ఓకే. చెప్పండి. నో నో జస్ట్ ఒక పిక్చర్ క్లిక్ చేసుకుందాం అడిగాను. క్లిక్ చేసుకోండి. Clear? ఓకే సార్. ఓకే క్లియర్. Clear everybody? ఎస్ సార్. Yes, sir. Next, JavaScript is popularly known as JavaScript is popularly known as client-side scripting. సో JavaScript is popularly known as which type of scripting? చాలా మందికి పాపులర్ గా తెలిసిన కోడ్ ఏంటో పాపులర్ నేమ్. JavaScript is popularly known as client-side scripting. Totally we have two types of scriptings, client-side scripting and server-side scripting. So first of all, scripting and call చేస్తున్నారు. What do you mean by scripting? What is scripting also you need to understand. The process of execution of the programming on the web is known as scripting. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్రోగ్రామింగ్ ని ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దాన్ని స్క్రిప్టింగ్ అని కాల్ చేస్తాం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ ఆన్ ది వెబ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ స్క్రిప్టింగ్. Scriptings are classified into two types. Two types గా మనకి క్లాసిఫై చేశారు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ client side scripting and second one is server side scripting. So what do you mean by client side scripting? Here also this is a point you need to understand. Client side scripting. So మన స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏమని కాల్ చేస్తున్నాం? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ ఆన్ ది వెబ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఎ స్క్రిప్టింగ్ అని కాల్ చేస్తాం కదా. సిమిలర్లీ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ ఆన్ ది వెబ్ బ్రౌజర్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసే స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఏ పర్టికులర్ లెవెల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే దాన్ని మనం క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అని కాల్ చేస్తాం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ ఆన్ ది వెబ్ సర్వర్ ఆర్ వెబ్ బ్రౌజర్. I mentioned. Tell me. I mentioned the concept related to వెబ్ బ్రౌజర్. వెబ్ బ్రౌజర్ లోనే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమని కాల్ చేయొచ్చు? క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అని కాల్ చేయొచ్చు. అదే మీరు వెబ్ బ్రౌజర్ లా కాకుండా యు ఆర్ ఏబుల్ టు రన్ విత్ ఎ సర్వర్, వెబ్ సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయితే దట్ విల్ known as a server side scripting. For client side scripting we have only one example, that is a JavaScript. Client side scripting kuna one and only example ఏంటో client side scripting అని ఇంకా ఏ లాంగ్వేజ్ ని మనం కన్సిడర్ చేయం. We consider JavaScript as a client side scripting. Coming to the server side, we have different programming approaches. You may call JavaScript as a server side scripting language. You may call C as a server side scripting language. You may call Java as a server side scripting. You may call Python as a server side scripting. You can call PHP as a server side scripting. You can call .NET. You can call ASP.NET. You can call Node.js. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్ మీరు సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్స్ చేయడం కోసం డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ అప్రోచెస్ ఉంటాయి. సో మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్స్ చేయడానికి మనకు ఉన్న వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ JavaScript. So that's the reason it is an important one for the front end level. మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ లెవెల్ ఏ కాన్సెప్ట్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా సరే క్లయింట్ సైడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. బికాస్ సర్వర్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. బట్ బ్రౌజర్ లెవెల్ మనం వాలిడేషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం we have only one technology, that is JavaScript. ఓకేనా. స్క్రిప్టింగ్ అంటే అర్థమవుతుందా? స్క్రిప్టింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామింగ్. సో ప్రోగ్రామింగ్ ని మనం స్క్రిప్టింగ్ గా క్లాసిఫై చేసి కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. దిస్ వన్ clear? And next, JavaScript is a loosely coupled or weakly typed language. So JavaScript ni ela consider chesukochu meeru? A type of language ga consider chestam. We consider JavaScript is a loosely coupled or weakly typed గా కన్సిడర్ చేస్తాం. లూజ్లీ కపుల్డ్ ఆర్ వీక్లీ టైప్డ్ అంటే ఏం లేదు,
మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సపోజ్ యూ మే టేక్ ఏ వేరియబుల్ కాల్డ్ ఏ. ఈ ఏ అనే వేరియబుల్ కి సమ్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తాం కదా, సంథింగ్ వాల్యూ as 100. ఏ కి బిఫోర్ ఏం మెన్షన్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ? సి గానీ జావా లాంగ్వేజెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ యూ విల్ అసైన్ బిఫోర్ ఏ? ఎనీవన్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా? int sir. సో మనం ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్ ని మెన్షన్ చేస్తాం. వాట్ వి విల్ మెన్షన్? డేటా టైప్ మెన్షన్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ నేమ్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని సమ్ వాల్యూ అసైన్ చేస్తాను. ఎల్టీఈ టెక్ సాఫ్ట్ అని ఒక వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు నేమ్ అనే వేరియబుల్ కి బిఫోర్ ఏం మెన్షన్ చేయొచ్చు? నేమ్ వేరియబుల్ బిఫోర్ Variable. మెన్షన్ ది స్ట్రింగ్. వాట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మెన్షన్ స్ట్రింగ్. ఇవి ఎప్పుడు మనం తీసుకున్న లాంగ్వేజెస్ అనేవి టైట్లీ కపుల్డ్ అయినా స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అయితే మీరు డెఫినెట్లీ డేటా టైప్స్ మెన్షన్ చేయాలి. బట్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది వీక్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాబట్టి నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్. యూ కెన్ సింప్లీ రైట్ ఏ వేరియబుల్స్ లైక్ దిస్. బట్ మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతూనే కోడ్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఎలా కావాలంటే అలా క్రియేట్ చేయొద్దు. జావా స్క్రిప్ట్ లో మీరు డేటా టైప్స్ మెన్షన్ చేయొద్దు, బట్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి మనకి. వేర్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది, లేదు అంటే సంథింగ్ లైక్ లెట్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది, లేదు అంటే కాన్స్ట్ అనే కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఈ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసి మీరు వేరియబుల్స్ ని అయితే డిక్లేర్ చేయండి. బట్ ఏ కీవర్డ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలనేది కూడా చెప్తాను. మనం ఏ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం వేరియబుల్స్ కి బిఫోర్ డేటా టైప్స్ కాకుండా జావా స్క్రిప్ట్ లో ఏం యూజ్ చేస్తారు? ఎయిదర్ వేర్ అంటే వేరియబుల్ కాదు. ఓకే, వేర్ అంటే వేరియబుల్ కాదు. వేర్ అనేది ఒక కీవర్డ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ఏ వేరియబుల్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్. జావా స్క్రిప్ట్ లో వేరియబుల్ డిఫైన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే కీవర్డ్ ఏంటో వేర్ కీవర్డ్, లెట్ కీవర్డ్, కాన్స్ట్ కీవర్డ్. ఈ లెట్ కాన్స్ట్ అనేవి అడ్వాన్స్డ్. వాట్ దీస్ లెట్ కాన్స్ట్ అనేవి అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. బట్ మనం కోర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం కాబట్టి ఎవ్రీ టైం మనం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే వేరియబుల్ కి బిఫోర్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్? వేర్. జావా స్క్రిప్ట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వేర్. సార్ వేర్ డెఫినెట్లీ నేను మెన్షన్ చేయాలా? వేర్ మెన్షన్ చేయకుండా కోడ్ రాయొచ్చు అంటే కోడ్ రాయొచ్చు, వర్క్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్. బట్ మనం షార్ట్ కట్స్ ఎంత అయితే ఫాలో అవుతామో ప్రోగ్రామింగ్ రిలేటెడ్ కొన్ని ప్రోటోకాల్స్, రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఆ రూల్స్ ఏంటనేవి కూడా మీకు చెప్తాను ప్రోగ్రామింగ్ లో, డోంట్ వరీ. బట్ డేటా టైప్స్ ని మీరు పాస్ చేయకుండా ఉండొచ్చు. బట్ ఏమి ఇవ్వాలి వేరియబుల్స్ కి బిఫోర్ జావా స్క్రిప్ట్ లో? కీవర్డ్స్ ని అయితే పాస్ చేయండి. ఈ కీవర్డ్స్ ని పాస్ చేయకపోయారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ మీరు రాసిన కోడ్ ఇంకొక డెవలపర్ చూసారనుకోండి, అతను కూడా అదే స్ట్రిక్ట్ రూల్, ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫార్మాట్ ఫాలో అవ్వకుండా అతనికి నచ్చిన వేలో కోడ్ డిజైన్ చేస్తాడు. దానివల్ల కోడ్ లో ఇన్కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది. కోడ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే ఒక డెవలపర్ రాసిన కోడ్ ఇంకొక డెవలపర్ అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు. కానీ లేదంటే ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఒక పర్టికులర్ కంటెంట్ డెవలప్ చేస్తుంటారు ఒక డెవలపర్, ఇంకొక లొకేషన్ లో ఇంకొక డెవలపర్ కమ్యూనికేషన్ ఏమీ లేకుండానే తనకి నచ్చిన వేలో డెవలప్ చేస్తుంటారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంటే ఒక డెవలపర్ ఒక్కొక్క వేలో ప్రోగ్రామింగ్ డిజైన్ చేయడం వల్ల ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది. దాంట్లో అన్ని ఫీచర్స్ అనేవి అందరికి ప్రాపర్ గా సపోర్ట్ అవ్వదు. అదే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉన్న పర్టికులర్ రూల్ ఫాలో అయ్యారనుకోండి, ఆ రూల్ బేస్ చేసుకుని కోడింగ్ ని డెవలప్ చేస్తారు అందరు. అప్పుడు ప్రాపర్ గా ప్రతి థింగ్స్ అనేవి అందరికి అసైన్ అవుతాయి. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది రూల్ గా మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో ఏ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేస్తా ఆ వేరియబుల్ కి బిఫోర్ ఏ కీవర్డ్ మెన్షన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు? ఎవ్రీ టైం యూ షుడ్ మెన్షన్ ఏ కీవర్డ్ కాల్డ్ వేర్. కోర్ లెవెల్. అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ వచ్చేసరికి నేను లెట్ కాన్స్టెంట్ చెప్తాను. నెక్స్ట్ మనం జావా స్క్రిప్ట్ తర్వాత రియాక్ట్ చెప్తాను. రియాక్ట్ మొత్తం అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. అక్కడ మనం లెట్ యూస్ చేయాలి, లేదంటే కాన్స్ట్ యూస్ చేయాలి. ఈ థింగ్స్ యూస్ చేస్తాం. వేర్ యూస్ చేస్తే డెఫినెట్ అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే రియాక్ట్ మొత్తం అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ తోనే ఉంటుంది. అర్థమవుతున్నా? లూజ్లీ కపుల్డ్ వీక్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటనేది మీరు నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్. నెక్స్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఏ case sensitive language. What is JavaScript? JavaScript is a case sensitive language అని చెప్తున్నాను. సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే మనకి కొన్ని ప్రీ డిఫైన్ థింగ్స్ ఉంటాయి, యూజర్ డిఫైన్ థింగ్స్ ఉంటాయి. మీరు ఒక వేరియబుల్ ని లోవర్ కేస్ లో డిక్లేర్ చేసి ప్రింట్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పర్ కేస్ లో డిఫైన్ చేస్తే వర్క్ అవ్వదు. అలానే అప్పర్ కేస్ లో డిఫైన్ చేసి ప్రింట్ చేసినప్పుడు లోవర్ కేస్ లో తీసుకున్నా వర్క్ అవ్వదు. కొన్ని మెథడ్స్ మనకి లోవర్ కేస్ లో ఉంటాయి, కొన్ని మెథడ్స్ స్పెసిఫికల్లీ క్యామిల్ కేస్ సింటాక్సెస్ ఫాలో అవుతాయి. వాటిని మీరు అలానే రాయాలి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్ థింగ్స్. జావా స్క్రిప్ట్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. మీరు ఎలా అయితే డిక్లేర్ చేస్తారో అలానే కాల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో మీరు లోవర్ కేస్ టు అప్పర్ కేస్ టు లోవర్ కేస్ క్యాపిటలైజేషన్ ఇచ్చినా సరే వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా? బికాస్ JavaScript is a which type of language? JavaScript is a case sensitive language. Okay, and JavaScript is used as client side. So JavaScript is used as client side with HTML. JavaScript మీరు క్లయింట్ సైడ్ యూస్ చేయాలంటే ఏ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేయాలి క్లయింట్ సైడ్ లెవెల్లో? You may use with HTML. JavaScript is used as server side when it is used with Node.js. ఏ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ తో యూస్ చేస్తే బ్యాక్ అండ్ JavaScript ని సర్వర్ సైడ్ లాంగ్వేజ్ గా ట్రీట్ చేయొచ్చు Node.js తో. అదే మీరు డేటాబేస్ తో కూడా JavaScript ని యూస్ చేసుకోవచ్చు విత్ MongoDB. సో MongoDB అనే డేటాబేస్ యూస్ చేస్తే
జావా స్క్రిప్ట్ ని బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ఎల్స్ జావా స్క్రిప్ట్ ని డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామర్స్ యానిమేషన్స్ లో కూడా యూస్ చేస్తారు. యానిమేషన్స్ లో మీకు ఫ్లాష్ తెలుసా ఏమన్నా? హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ది ఫ్లాష్ కాన్సెప్ట్? సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో వాటిలో యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనకి వీటిలో ఏ లాంగ్వేజ్ మీద ఐడియా ఉంది? దిస్ లాంగ్వేజ్, విచ్ లాంగ్వేజ్ వి హ్యావ్ అన్ ఐడియా? HTML. So we use JavaScript as like what? Client side. Client side. So మనం ఇప్పుడు JavaScript ని ఎలా యూజ్ చేయాలి? క్లయింట్ సైడ్. అంటే ఎవ్రీ టైం నేను బ్రౌజర్ తో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానా, సర్వర్ తో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానా ఆల్ ది టైం కోడ్? బ్రౌజర్. షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ విత్ బ్రౌజర్ లెవెల్ వాలిడేషన్స్ చేయాలి. మెయిన్ థింగ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో? క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్స్ చేయడానికి. సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్ చేయడానికి చాలా ప్రోగ్రామింగ్స్ ఉన్నాయి. బట్ నేను స్పెసిఫికలీ జావాస్క్రిప్ట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను? క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్ చేయడానికి, బ్రౌజర్ లెవెల్లోనే ఇంటరాక్షన్స్ అయ్యి యూజర్ కి సమ్ వాట్ డేటాని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం. ఓకేనా? సో జావాస్క్రిప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎవ్రీథింగ్ కొంచెం రియాలిటీకి రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, డోంట్ వరీ. సో అప్ టు దిస్ వాట్ ఈస్ జావాస్క్రిప్ట్ అనే పాయింట్స్ క్లియరా ఎవ్రీబడి? Yes, sir. వాట్ ఈస్ జావాస్క్రిప్ట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయగల పొజిషన్ లో ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు టెల్ మీ, ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా జావాస్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుద్ది, ఎవరితో వర్క్ చేపిస్తాం, ఎలా వర్క్ చేస్తే ఎలా వర్క్ అవుద్ది అనేది? Yes, sir. నెక్స్ట్ you need to understand, before starting any other concept, you need to understand the history of JavaScript. So what we need to know, you need to know about the history of JavaScript. ఈ హిస్టరీ గురించి మిమ్మల్ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయకపోవచ్చు, బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యాజ్ ఎ డెవలపర్. యూజర్ గా అయితే మీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు మాక్సిమం, బట్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా మీకు తెలియాలి. బికాస్ చాలా మంది పీపుల్ కి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. జావా స్క్రిప్ట్, జావా అనే నేమ్ విన్నారా అందరూ? జావా Yes, sir. జావా అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్, జావా స్క్రిప్ట్ ఒక ప్రోగ్రామింగ్. జావాని ఓన్లీ సర్వర్ లెవెల్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, క్లయింట్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయరు. బట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం? క్లయింట్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, సర్వర్ లెవెల్లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, డేటాబేస్ లెవెల్లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్? ఈస్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్ బిట్వీన్ జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్? ఈస్ జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ సిమిలర్ అని చెప్పి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి చాలా మంది డెవలపర్స్ కి. దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్. దెర్ ఈస్ నో ఎనీ పర్టికులర్ syntax similarity between Java and JavaScript also. There is no relation, and Java is a different technology, JavaScript is different technology. But why their names are similar? For that purpose, you need to understand the history of JavaScript. Okay? Clear? Everybody? Sir. So first we'll start from, you need to understand from 1990 onwards. In 1990, a company called ECMA. Anyone previously hear this name? Previously have an idea about ECMA company, which is a popular for programming things? Anyone have an idea or not? ECMA, no idea? Yes. ECMA means European Computer Manufacture Association. What is ECMA means? ECMA means European Computer Manufacture Association. Started a own browser called, have an idea about the world's first browser? Anyone? World's first browser? Have an idea about Mosaic? Anyone or not? In 1999, in 1990s, a company called European Computer Manufacture Association started a own browser called Mosaic, and they developed their own script for their browser. They developed their own script for their browser added functionality, and they put a name for this scripting called ES. What the name? వాళ్ళ ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క ఓన్ బ్రౌజర్ కోసం. సో ఎక్మా కంపెనీ వాళ్ళకి మొజాయిక్ అనే బ్రౌజర్ తీసుకున్నారు. ఈ మొజాయిక్ అనే బ్రౌజర్ లో థింగ్స్ ని వర్క్ చేయించడం కోసం దే డెవలప్డ్ ఏ ఓన్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ దే బ్రౌజర్ కాల్డ్ ES. ES means ECMA script. What is ES means? ES means what I mentioned, ECMA script అని కాల్ చేస్తారు. షార్ట్ కట్ లో ES అని కాల్ చేస్తారు. మదర్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్రిప్టింగ్ ప్రోగ్రామింగ్స్ ఆర్ ECMA scripts only. ఓకేనా? మదర్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్రిప్ట్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ స్క్రిప్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ రిలేటెడ్ సోర్స్ కోడ్ అంతా కూడా ఈ ECMA స్క్రిప్ట్ నుంచి డిరైవ్ చేసుకున్నది. ఓకేనా? సో 1990లో ఒక కంపెనీ ఉంది. ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి ఒక బ్రౌజర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, మొజాయిక్ అనే బ్రౌజర్ ఫర్ ప్రీమియం. ఇట్స్ ఎ ప్రీమియం బ్రౌజర్.
సో ఇప్పుడు మనం యూస్ చేస్తున్న బ్రౌజర్స్ ప్రీమియం బ్రౌజర్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ బ్రౌజర్స్? టెల్ మీ. Yeah. విచ్ ఇస్ ఆల్ బ్రౌజర్స్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రీ ఆఫ్ ఆఫ్ కాస్ట్ కాస్ట్ బ్రౌజర్స్. బట్ ప్రీవియస్లీ ఈ మొజాయిక్ అనే బ్రౌజర్ ఏంటమ్మా, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు బ్రౌజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మీరు యూ హ్యావ్ టు పే ప్రీమియం అమౌంట్ ఫర్ ద. సో వాళ్ళకి ప్రీమియం అమౌంట్ మీరు పే చేస్తే మొజాయిక్ అనే బ్రౌజర్ ని బేస్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాక్సెస్ చేసేవారు. సో ఇలా ఉండగా ఇన్ 1994 a company came to existence and they company name you need to understand, that is nothing but Netscape Communications. So in 1994 a company called Netscape Communications came to existence and they developed a browser. They developed a browser called Netscape browser. So ఇంకొక కంపెనీ వచ్చి ఇంకొక బ్రౌజర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. వాట్ ఈస్ ద బ్రౌజర్ నేమ్? Netscape browser. For this browser, they need a scripting. They need a script to handle things. So things ni handle చేయడం కోసం what they need a some type of scripting. సో మనకి స్క్రిప్టింగ్ లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ బ్రౌజర్ అనేది ప్రాపర్ గా అయితే వర్క్ చేయదు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం కావాలి, ఆ పర్టికులర్ బ్రౌజర్ ని ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయించాలి అంటే దే నీడ్ ఏ స్క్రిప్ట్. సో దే అసైన్ ఏ టాస్క్ టు దేర్ ఎంప్లాయ్ called Brendan Eich. Anyone have an idea about Brendan Eich previously? No. So they assign a task to their former employee. Currently he is not in that company, so he's a former employee. They assign a task to their employee called Brendan Eich to develop a script to their browser. సో వాళ్ళ బ్రౌజర్ కి కావాల్సిన స్క్రిప్ట్ ని డెవలప్ చేయడం కోసం సో వాళ్ళ ఒక టాస్క్ ని ఎవరికి అసైన్ చేస్తారు? బ్రెండన్ ఎక్ అసైన్ చేస్తారు. లేటర్ he developed a script following ECMA rules. So ECMA particular rules అన్ని కూడా ఫాలో అవుతూ he developed a script and name it as Mocha. ఏంతో అతను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు, తను డెవలప్ చేసిన స్క్రిప్ట్ కి he introduced with a name called Mocha. Later Netscape Communications published Mocha with live script. ఏ నేమ్ తో మనకి యూసేజ్ లోకి పబ్లిష్ చేసింది నెట్స్కేప్ కమ్యూనికేషన్స్ అనేది. మోకా అనే నేమ్ తో పబ్లిష్ చేయలేదు, యూజర్స్ అందరికి కూడా ఏ నేమ్ తో పబ్లిష్ చేసి ఇచ్చింది? దే పబ్లిష్డ్ విత్ నేమ్ కాల్డ్ లైవ్ స్క్రిప్ట్ అనే నేమ్ తో అయితే పబ్లిష్ చేసింది. బట్ అసలు లైవ్ స్క్రిప్ట్ కి ఉన్న ప్రీవియస్ నేమ్ ఏంటో? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఫర్ ప్రీవియస్ లైవ్ స్క్రిప్ట్ హ్యాస్ నేమ్ Mocha, which was developed by the person called Brendan Eich. Brendan Eich మనకి డెవలప్ చేసి ఇచ్చారు మోకాని. బట్ మోకా అనే నేమ్ తో పబ్లిష్ చేయలేదు నెట్స్కేప్ కమ్యూనికేషన్. వాళ్ళకి నచ్చిన నేమ్ లైవ్ స్క్రిప్ట్ నేమ్ తో పబ్లిష్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ లైవ్ స్క్రిప్ట్ లో ఉన్న స్క్రిప్టింగ్ కోడ్ అంతా కూడా ఏ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ యొక్క రూల్స్ ఫాలో అవుతూ డెవలప్ చేశారు? ఎక్మా స్క్రిప్ట్ లో ఆల్రెడీ ఉన్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతూనే ఆ పర్టికులర్ సింటాక్సెస్ రిలేటెడ్ గానే ఈ మోకా అనే పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ ని ఏ బ్రౌజర్ కోసం డెవలప్ చేశారు? They developed for the Netscape browser. This is also a premium browser, not a free of cost. In 2000, Microsoft came to existence, and they developed a script for their browser called Anyone have an idea about the Microsoft browser? Internet, what is that? Internet Explorer. And avail this browser to browse free of cost to anything. So మీరు ఎనీథింగ్ ని బ్రౌజ్ చేయడం కోసం ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఒక పర్టికులర్ బ్రౌజర్ ని వాళ్ళ ఓన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ తో డెవలప్ చేసుకుని ఆ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కి ఎటువంటి నేమ్ కూడా
పబ్లిష్ చేయలేదు, బట్ వాళ్ళు ఒక బ్రౌజర్ కి పబ్లిష్ చేశారు. ద బ్రౌజర్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఈ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది అందరి యూజర్స్ కి కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రౌజ్ చేయడం కోసం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కి పబ్లిష్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మాక్సిమం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తో మీరు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేయడం వల్ల ఎవరైనా యూజర్స్ ఇంకా ప్రీమియం బ్రౌజర్స్ యూజ్ చేస్తారో, అప్పటి వరకు ఉన్న నెట్స్కేప్ బ్రౌజర్ కానీ మొజాయిక్ అనే బ్రౌజర్స్ అనేవి సో ఏ యూజర్ కి కూడా ప్రాపర్ గా అయితే ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫామ్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా ప్రీమియం బ్రౌజర్స్. బట్ ఎప్పుడైతే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ బ్రౌజర్ తీసుకొస్తుంది, దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఏ యూజర్ అయినా సరే ఎటువంటి ప్రీమియం అమౌంట్ పే చేయకుండానే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారు. ఓకేనా? కాబట్టి బిగ్ రెవల్యూషన్ అనేది మనకి సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ తీసుకొచ్చింది. మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా సరే నవేడేస్ చాలా మంది పీపుల్ ఈ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ బేస్ చేసుకొని బిల్డ్ చేశారు. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి, అందరూ ఒకే టైప్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ యూజ్ చేశారు. చూడండి, నెట్స్కేప్ కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు ఫస్ట్ ఒక స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేశారు, దాన్ని ఎక్మా స్క్రిప్ట్ గా తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ నెట్స్కేప్ కమ్యూనికేషన్ ఏం చేస్తుంది, దే స్టార్టెడ్ దేర్ ఓన్ బ్రౌజర్ అండ్ దే డెవలప్డ్ దేర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్ కాల్డ్ లైవ్ స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు అలానే మైక్రోసాఫ్ట్ అనే వాళ్ళు ఒక ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనే బ్రౌజర్ తీసుకొచ్చారు, వీళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ స్క్రిప్ట్ గా డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇలా డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ డిఫరెంట్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ని ఫాలో అవడం వల్ల మనకి బ్రౌజర్ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి రైజ్ అవుతాయి. ఏం రైజ్ అవుతున్నాయి, మోస్ట్లీ బ్రౌజర్ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్. లైక్ అది ఎలా అంటే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీవియస్లీ పాస్వర్డ్ కి ఐ సింబల్ అనేది మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, క్రోమ్ గానీ మోజిల్లా గానీ సపోర్ట్ చేయలేదు. మనం రన్ చేసాం, గుర్తుందో? ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అనే ఫీల్డ్ కి ఐ సింబల్ మనకి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ గానీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ గానీ వర్క్ చేపిస్తారు. బట్ మనకి క్రోమ్ మోజిల్లా సపోర్ట్ ఇవ్వదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు రాసుకున్న స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఒక్కొక్క వేళ డెవలప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అన్ని ఫీచర్స్ ఒక్కొక్క సపోర్ట్ అవ్వదు. కాబట్టి దీన్ని మనం కోడింగ్ ఇన్కన్సిస్టెన్స్ అంటాం. సో దీనివల్ల కోడ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనేది ప్రతి బ్రౌజర్ కి యాడ్ అవుతుంది. లేటర్ ఇన్ 2004 Netscape Communications stopped its services and they hand over their their live script to అప్పుడు ఈ పాపులర్ కంపెనీ ఉంది లైవ్ స్క్రిప్ట్. హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ది సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్? ఎనీవన్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ది సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్? పాపులర్ కంపెనీ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్. కరెంట్లీ ఒరాకిల్ డేటాబేసెస్ ఐడియా ఉందా? ఒరాకిల్ డేటాబేసెస్, జావా అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈ సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. సో 2004 లో నెట్స్కేప్ కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళకి లాసెస్ వచ్చి వాళ్ళ సర్వీసెస్ ని స్టాప్ చేశారు అండ్ వాళ్ళు ఉన్న లైవ్ స్క్రిప్ట్ ని హ్యాండ్ ఓవర్ టు సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ టు మెయింటైన్. సో పర్టికులర్ లైవ్ స్క్రిప్ట్ ని మెయింటైన్ చేయడం అని చెప్పి, సో ఎవరికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు, దే హ్యాండ్ ఓవర్ టు సన్ మైక్రో సిస్టమ్. సో ఫ్రమ్ లేటర్ సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ published live script with JavaScript. So later ఏ నేమ్ తో పబ్లిష్ చేస్తుంది సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ అనేది, సో యూజర్స్ కి అగైన్ ఆ లైవ్ స్క్రిప్ట్ అనే లాంగ్వేజ్ ని జావా స్క్రిప్ట్ అనే నేమ్ తో అయితే పబ్లిష్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు మార్కెట్ లోకి ఏమేమి లాంగ్వేజ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు, జావా అనే ఒక పర్టికులర్ టెక్నాలజీ యాజ్ వెల్ as ఒరాకిల్ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్ ని సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ పబ్లిష్ చేస్తారు. సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ కి చాలా నేమ్ ఉంది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, లైవ్ స్క్రిప్ట్ అనే నేమ్ తోనే మెయింటైన్ చేయకుండా వాళ్ళు ఏ నేమ్ తో మెయింటైన్ చేసి పబ్లిష్ చేస్తారు, ది పబ్లిష్డ్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్ అనే నేమ్ తో పబ్లిష్ చేస్తారు. చూసారా జావా స్క్రిప్ట్ కి ఎలా నేమ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు జావా అనే ప్రోగ్రామింగ్ కానీ జావా స్క్రిప్ట్ కానీ రిలేషన్ ఉందంటే రిలేషన్ లేదు. బట్ కరెంట్లీ ఆ టూ లాంగ్వేజ్ ని రన్ చేస్తున్న కంపెనీ ఏంటో, వాట్ ఇస్ ద కంపెనీ నేమ్? ద కంపెనీ ఈస్ Sun Microsystems. బట్ యాక్చువల్లీ జావా స్క్రిప్ట్ ని ప్రీవియస్లీ ఎవరు పబ్లిష్ చేశారంటే నెట్స్కేప్ కమ్యూనికేషన్స్ పబ్లిష్ చేస్తుంది, అది కూడా జావా స్క్రిప్ట్ అనే నేమ్ తో కాదు, లైవ్ స్క్రిప్ట్ తో. యాక్చువల్లీ నెట్స్కేప్ కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళకి ఎవరు డెవలప్ చేసి ఇచ్చారు, బ్రెండన్ ఐక్ అనే పర్సన్ పబ్లిష్ చేసి రిటర్న్ చేసి ఇచ్చారు, డెవలప్ చేసి, అది కూడా మోక్ అనే నేమ్ తో. కాబట్టి ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ ని ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే మీరు ఏమని చెప్పొచ్చు, హూ డెవలప్డ్ దిస్ జావా స్క్రిప్ట్? డెవలప్డ్ బై బ్రెండన్ ఐక్. సో ఇప్పుడు నెట్స్కేప్ కమ్యూనికేషన్ దాని ఒక సర్వీసెస్ స్టాప్ అయినాయి అంటే, దానికి లాసెస్ వచ్చి స్టాప్ అయినాయి అంటే, ఇప్పుడు దాంట్లో నా ఎంప్లాయ్ ఉన్నారు, సపోజ్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ ఉన్నారు, వేరే ఆర్గనైజేషన్ చూస్ చేసుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు బ్రెండన్ ఐక్ ఒక నేమ్ తో పబ్లిష్ చేసి తన వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ బ్రెండన్ ఐక్ started his own organization and he developed a own browser. ఈసారి ఏం డెవలప్ చేస్తున్నారు అతను, he developed a own browser called, have an idea,
మోజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్. కరెంట్లీ మనం యూజ్ చేస్తున్న మోజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ ని ఎవరు డెవలప్ చేసి ఇచ్చారు? హూ ఇస్ ద పర్సన్? ద పర్సన్ ఈస్ బ్రెండన్ ఐక్. ఆల్రెడీ తన దగ్గర ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది మోకా అనే నేమ్ తో. ఆ స్క్రిప్టింగ్ రిలేటెడ్ ఎక్మా స్క్రిప్ట్ రూల్స్ ఫాలో అవుతూనే అతను ఒక బ్రౌజర్ ని ఈసారి డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఆ డెవలప్ చేస్తున్న బ్రౌజర్ కి ఏం నేమ్ పబ్లిష్ చేస్తున్నారు? ఏ నేమ్ తో పబ్లిష్ చేశారు బ్రౌజర్ ని? దట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ బై యూజింగ్ విత్ ద నేమ్ కాల్డ్ మోజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ అనే నేమ్ తో బ్రౌజర్ పబ్లిష్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ మోజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ లో ఉంటున్న స్క్రిప్టింగ్ అంతా కూడా ఎక్మా స్క్రిప్ట్ కి రిలేటెడ్ సోర్స్ కోడే. ఓకేనా? అర్థమవుతున్నా జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క హిస్టరీ, ఆ నేమ్ ఎలా వచ్చింది అనేది క్లియర్? సో హూ డెవలప్డ్ జావా స్క్రిప్ట్? బ్రెండన్ ఐక్. Brandon Eich. Who published that JavaScript? That published by with the name LiveScript for. Tell me. ఎవరు పబ్లిష్ చేశారు లైవ్ స్క్రిప్ట్ అనే నేమ్ తో? నెట్స్కేప్ కమ్యూనికేషన్ పబ్లిష్ చేసింది. బికాస్ నెట్స్కేప్ వాళ్ళకి ఒక పర్టికులర్ బ్రౌజర్ ఉంది, నెట్స్కేప్ బ్రౌజర్ అని. ఆ బ్రౌజర్ అనేది ప్రీమియం బ్రౌజర్. సో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేయడం కోసం, అట్లా స్క్రిప్టింగ్ థింగ్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం లైవ్ స్క్రిప్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ రావడము, అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ బ్రౌజర్ కి అవైల్ చేయడం వల్ల సో మొజాయిక్ బ్రౌజర్స్ కానీ, నెట్స్కేప్ బ్రౌజర్స్ కానీ, అప్పటికి ఉన్న ప్రీమియం బ్రౌజర్స్ ని యూజర్స్ అనే వాళ్ళు యూజ్ చేయడం స్టాప్ చేసి ఈ ఇంటర్నెట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరర్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఓకేనా? That's why the name JavaScript came to existence. But in many interviews, మీరు object oriented interviews అయితే what is the another name for JavaScript అని చెప్పి live script ఇస్తారు ఆప్షన్. You may call for the live script. ఓకేనా? బట్ లైవ్ స్క్రిప్ట్ కాదు, లైవ్ స్క్రిప్ట్ కన్నా బిఫోర్ ఏ నేమ్ తో అసలు డెవలప్ చేశారు? బ్రెండన్ ఐక్ మోకా అనే నేమ్ తో. ఓకేనా? అర్థమవుతున్న నేమ్స్ అనేవి ఎలా వస్తున్నాయి? బ్రౌజర్ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ అనేది ఎందుకు వస్తున్నాయి అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఆల్ టైప్ ఆఫ్ బ్రౌజర్స్ అనేవి ఒకే టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నిక్ ని ఫాలో అయితే బిల్డ్ చేశారా? డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ వాళ్ళకి నచ్చిన కంటెంట్ బిల్డ్ చేస్తున్నారంటే ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి నచ్చిన వేలో వాళ్ళకి. బట్ ఎవరు ఏ టైప్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ ఫాలో అవుతున్నా సరే అందరూ కూడా ఈ ఎక్మా స్క్రిప్ట్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతూనే ప్రోగ్రామింగ్ రిలేటెడ్ డెవలప్ చేస్తారు. ఓకేనా? బికాస్ దిస్ ఎక్మా స్క్రిప్ట్ ఈస్ ది మదర్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్రిప్ట్స్ అని కాల్ చేస్తారు. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో మనకి ఎన్ని స్క్రిప్టింగ్స్ ఉన్నా సరే దాంట్లో స్టాండర్డ్ స్క్రిప్టింగ్ ఏంటమ్మా? ఎక్మా స్క్రిప్ట్ ఈస్ ది స్టాండర్డ్ స్క్రిప్టింగ్. ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ మనం డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఎక్మా స్క్రిప్ట్ అనే ఫీచర్స్ తోనే డెవలప్ చేస్తాం. లైక్ ఎలాంటి మనం HTML ఏమేమి వర్షన్స్ డిస్కస్ చేసాం? వాట్ టైప్ ఆఫ్ వర్షన్స్ వి డిస్కస్ ఫర్ HTML హియర్? 5, 4. HTML 4 and 5 versions. 5. For CSS 2 and 3. 2 and 3. Bootstrap 5th version. Similarly, JavaScript ఏ వర్షన్స్ చెప్తుందామండి ఇక్కడ మీకు? Will here if I mention I will start ES5 features. ES5 అంటే ఏం లేదు, ES 2015 feature. ఓకేనా? Or else will start the ES6 features also. ES6 features అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ES 2016 version. ఇయర్ కి మనకి వర్షన్స్ చేంజ్ అవుతాయి. మనం అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో కరెంట్లీ 2020 ES20 కూడా ఉంది. బట్ మనం మోస్ట్లీ ES6 ఫీచర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే తప్ప మనం జావా స్క్రిప్ట్ థింగ్స్ ని హ్యాండిల్ చేయలేము. సో మీకు కోర్ కాన్సెప్ట్స్ లో ES5 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను అండ్ కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్ వచ్చేసరికి ES6 చెప్తాను. ఓకేనా? జావా స్క్రిప్ట్ వర్షన్స్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ES5, ES6, ES7, 8 ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీకు కోర్ లెవెల్లో ES5 ఫీచర్స్ అని చెప్తాను, అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో ES6 ఫీచర్స్ చెప్తాను. మనం తీసుకునే ఈ ES6 ఫీచర్స్ నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకునే రియాక్ట్ జేఎస్ కి ఫాలో అవుతాయి. రియాక్ట్ జేఎస్ లో మీరు ES5 ఫీచర్ ఏ ఫీచర్ యూస్ చేసినా వర్క్ అవ్వదు, ప్రాపర్ గా సపోర్ట్ ఇవ్వదు. సో రియాక్ట్ జేఎస్ మొత్తం కూడా ES6 ఫీచర్స్ తో ఉంటాయి. అంటే మనకి ఫంక్షన్స్ ES5 లో ఉన్నాయి, ES6 లో ఉన్నాయి. వేరియబుల్స్ ES5 లో ఉంటాయి, ES6 లో ఉంటాయి. అలానే మనకి డేటా బైండింగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ES5 లో ఉన్నాయి, ES6 లో ఉన్నాయి. ఈ థింగ్స్ అనేవి రియాక్ట్ జేఎస్ లో మీకు ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. జావా స్క్రిప్ట్ లో మీరు ES5 యూస్ చేసినా, ES6 యూస్ చేసినా నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ రియాక్ట్ జేఎస్ వచ్చేసరికి స్పెసిఫికల్లీ ఏ వర్షన్ మాత్రమే సపోర్ట్ ఇస్తుంది? రియాక్ట్ జేఎస్ ES6+ ఫీచర్స్ ని మాత్రమే సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ES6+ అంటే అది 7 ఉండొచ్చు, 8 ఉండొచ్చు, ఎనీథింగ్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? క్లియర్ వాట్ ఈస్ JavaScript and history of JavaScript? These points. Okay, just up to read these points and tomorrow onwards we'll start the JavaScript programming. Okay.